Presiding Officer, Sudhir Reddy garu, Chief Guest, respected KT Ramarao garu, respected MP Dr. Pooranarthaya garu and Lingaya garu, other dignitaries on the dais and friends. At the outset, I thank the TRS government for supporting our MSME composite cluster by allotting land to our cluster at BithiriSathi. This will go a long way in developing the composite industry in Telangana on par with other states in India. Third, composites are man-made material, replacing, substituting the wood, ceramics, metals, and today it is the best suited material for aerospace, defense, pharma, wind energy, railways, automobile, and other structural applications. They are all aware that successfully launched Agni-5 missile was made using 75% composite material. And also very happy to inform you that Agni-6 missile has been designed to make use of 100% composite material. Our cluster members using the composite material manufacture helmets to rockets and its parts. The versatile use of composites is due to its high lightweight, still stronger material, chemical resistant, microwave, transparent, and other special purposes. Sir, it is a long journey for us in establishing this cluster to accelerate the development of composite industry in our state. Our journey started in 2007 with MSME Ministry, Government of India has adopted our cluster in Hyderabad with around 100 micro and small units by observing the plight of the industry, which was very bad shape and taken up for development. In the first phase, the ministry has helped us in completing the soft intervention, and in the second phase, it helped us in sanctioning our cluster with about 50 crores. We have approached the erstwhile Congress government for land, met their ministers, bureaucrats and other officials, but nothing was done during 2010 to 2014. It is only when the TRS government has come in 2014, sir, it is only your government during 2014 has allotted land for our cluster at Ibrahimapatnam. We are 55 micro and small industries working on the development of composite industry, and today we are third largest composite manufacturing state in India, and we made it Hyderabad as the composite hub of India. Thank you very much, sir. And sir, I assure Dr. Saab, we are with you, and all our members in our association with their staff, workers, all eligible voters are with you. Thank you very much. మా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అనేక అసోసియేషన్స్ ప్రతినిధులు ఇక్కడ ఉన్నారు. వారందరితో మాట్లాడించడం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమయభావం వల్ల వీలు పడలేదు. మన కేటీఆర్ గారికి వేరే కార్యక్రమాలు ఉండటం వల్ల మీ అందరినీ కూడా ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరినీ పరిచయం చేస్తాను. మీ రిప్రజెంటేషన్స్ అని వారికి ఇవ్వచ్చు. మీరు అన్నిలా భావించవద్దు. థ్యాంక్ యూ. ఎస్సీ ఎంటర్ప్రినర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బి సుదర్శన్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే రాజ్యసభ సభ్యులు గౌరవనీయులు లింగయ్య గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈనాటి మన భువనగిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ స్థాయి పారిశ్రామికవేత్తల
ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి గౌరవ అధ్యక్షులు సుధీరెడ్డి గారు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మనందరి అభిమాన నాయకుడు, పేద ప్రజల ఆశాజ్యోతి, అన్ని వర్గాలకు కూడా న్యాయం చేస్తున్నటువంటి మా పార్టీ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కె తారక రామారావు గారికి, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుడు బూర నర్సయ్య గౌడ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు, మా పార్టీ ఇన్ఛార్జీలు, అన్ని స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైనటువంటి నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం. ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయటం, దానికి మా నాయకుడు రావటం, నాకైతే మా కేటీఆర్ గారిని ఇక్కడ చూస్తుంటే మా అధ్యక్షులు గారు అనిపిస్తలేరు. ఐటీ శాఖ మంత్రి, అలాగే మీ ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ అని అనుకుంటున్నాం తప్ప వేరేది కాదని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాం. 14 ముందు ఈ రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికవేత్తలందరూ, నిరుద్యోగులు చాలామంది నానా ఇబ్బందులు పడి కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టి బ్యాంకుల్లో లోన్ తెచ్చి ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో మీ అందరికీ తెలియని విషయం కాదు. 14 తర్వాత మన ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అన్ని వర్గాల్లో చూస్తున్నటువంటి సమస్యల్లాగానే మీ యొక్క ఈ ఇండస్ట్రియల్స్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను ఆయన ప్రత్యేకంగా చూసుకొని ఆ శాఖకు మన నాయకుడు కేటీఆర్ గారిని మంత్రి చేసిన తర్వాత మరి అన్ని వర్గాలు ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి వారిని కాపాడాలని చెప్పి గతంలో ఎలక్ట్రిసిటీ విషయంలో అయితే పవర్ హాలిడేలు ప్రకటించి అనేక నష్టాలకు గురి చేసినాయి గత ప్రభుత్వాలు. కానీ మన అదృష్టవశాత్తు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క ఈ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా టీఎస్ ఐపాస్ అనేటువంటి విధానాన్ని కేటీఆర్ గారు మంత్రిగా ప్రవేశపెట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆదుకున్నటువంటి ఘనత కేటీఆర్ది అని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాం. అందుకనే మనం అందరం కూడా ప్రగతి రథ చక్రాల మాదిరిగా ఓ పక్క మా ముఖ్యమంత్రి గారు భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి విధంగా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటూ భారతదేశానికే ఒక రోల్ మోడల్గా తెలంగాణ వెళ్ళింది. ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలే కాదు, స్వయాన మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఈ రైతు బంధు కార్యక్రమాన్ని మరి కాపీ కొట్టేటువంటి విధంగా ఆలోచన చేస్తున్నారంటే ఈ దేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంత గొప్పగా పరిపాలన చేస్తుందో మనం ఆలోచన చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకని రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదించారు. అట్లనే నిన్న మొన్న వారు మాట్లాడుతున్న తీరు మీరు చూస్తున్నారు. ఈ దేశంలో మేము పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఢిల్లీలో చూస్తుంటే తెలంగాణలో చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, 24 గంటల కరెంటు భారతదేశం మొత్తానికి రావాలని, రైతు బంధు రావాలి, రైతు బీమా రావాలి, ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలు ఇక్కడ ఇస్తున్నటువంటి రాయితీలు ఈ దేశంలో రావాలంటే మళ్ళీ కేసీఆర్ ఈ భారతదేశానికి దిక్కు అనేటువంటి విధంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా మన నాయకుల వైపు చూస్తున్నారు. కాబట్టి మీ అందరి ఆశీర్వాదం, మీ సహకారం, మీ మద్దతు కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి ఉండాలని మరి మా పార్లమెంటు సభ్యునిగా బూర నర్సయ్య గౌడ్ గారు గత 4.5 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారి ఆలోచన మేరకు ఇంత పెద్ద పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గమైన అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఒక డాక్టర్గా ఉండి కూడా లక్షల రూపాయలు ఆదాయం వచ్చేదాన్ని కూడా పక్కకు పెట్టి ప్రజాసేవకు అంకితమై మీలో ఒకటిగా ఉన్నటువంటి నర్సయ్య గారికి మీ ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి పిలిచిన మా అధ్యక్షుల వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పార్లమెంటు రాజ్యసభ సభ్యునిగా మా యొక్క కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఎప్పుడు మీకు ఏ సహకారం కావాలన్నా ఢిల్లీలో కానీ ఇక్కడ కానీ మా నర్సయ్య గారు కాదు, మేము కూడా మీకు అండదండలుగా ఈ ప్రాంతవాసిగా నేను ఉంటాను. మన ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకే నాకు రాజ్యసభ అవకాశం కల్పించిన దేవుడు కేసీఆర్ అని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నా. ఈ ప్రాంతానికి నేను కూడా మీకు సహకరిస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. భువనగిరి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు పైల శేఖర్ రెడ్డి గారు
అలాగే మునుగోడు మాజీ శాసనసభ్యులు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని కూడా సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే భువనగిరి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ పరిధిలో పారిశ్రామిక ప్రగతి, దాని అభివృద్ధికి మన పార్లమెంటు సభ్యులైన డాక్టర్ బూరనరసింహ గారి కృషి, ప్రభుత్వ పరంగా పరిశ్రమలకు, ముఖ్యంగా చిన్న మధ్యతరగతి పరిశ్రమలకు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అనేక సంక్షేమ పథకాలతో పాటు వివిధ రకాలైన సహకారాల వల్ల ఈరోజు భువనగిరి పార్లమెంటరీ పరిధిలో పరిశ్రమలు విస్తృతంగా ఏర్పాటవుతున్నాయి. కార్యక్రమంలో భాగంగా గౌరవ పార్లమెంటు సభ్యులు డాక్టర్ బూర నరసింహగౌడ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు భువనగిరి పార్లమెంటు నియోజకవర్గ పారిశ్రామిక ప్రగతి నివేదన సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ఫ్యూచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఐకాన్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ కేటీ రామారావు గారికి, ఈ యొక్క సమావేశం ఏర్పాటు చేయడంలో కీలక బాధ్యతలు వహిస్తున్నటువంటి పిట్ అధ్యక్షులు మా మిత్రుడు సుధీర్ రెడ్డి గారికి, అలాగే అగ్రో ఇండస్ట్రీస్ అసోసియేషన్ సంబంధించినటువంటి యుగంధర్రావు గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, ఉపేందర్ గుప్తా గారికి, అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి రాజ్యసభ సభ్యులు బడుగు లింగయ్య యాదవ్ గారికి, భువనగిరి నియోజకవర్గ అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి, కోదాడ ఎమ్మెల్యే మల్లయ్య యాదవ్ గారికి, అలాగే నకరికల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వేముల వీరేశం గారికి, మునుగోడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కూసుకుంట ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి మరియు భరత్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి, అదే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ పార్క్ నుంచి సుధాకర్ గారికి, బల్క్ డ్రగ్ అసోసియేషన్ నుంచి సాయి జాన్వియా గారికి, క్రషెస్ అసోసియేషన్ నుంచి కోల అంజనేయులు గారికి, ప్లాస్టిక్ అసోసియేషన్ నుంచి విమలేష్ గుప్తా గారికి, డాక్టర్ నారాయణ రెడ్డి ఫైబర్ గ్లాస్ అసోసియేషన్ నుంచి గోపాలరావు ఎంఎస్ఎంఈ దండుమల్కాపూర్ గారికి, రాజాచారి గారికి, ఐఏఎల్ఏ భోంగిర్, స్వామి గౌడ్ గాంధీనగర్ అసోసియేషన్ గారికి, ఎన్వి నరేందర్ పీ ఫార్మా అసోసియేషన్కి, మిస్ లిఖిత యంగ్ ఎంటర్ప్రైజర్స్ అసోసియేషన్, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క ప్రతినిధులకు, భువనగిరి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వివిధ పారిశ్రామిక నుంచి వచ్చినటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలకు, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం. మొట్టమొదటిగా మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు మీతో చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. మీరు అడగచ్చు ఏంటి అని. మీరు ఇందిరాబాద్కు ధర్నా దగ్గర ఉండేది, మీకు కూడా ఉండేది. మీరు కరెంట్ కావాలని మీరు ధర్నా చేసేది, మేము తెలంగాణ కావాలని ధర్నా చేసేది. అంటే కరెంటుకు, తెలంగాణకు, ఇండస్ట్రియలిస్ట్కు మరి ఆంధ్ర పాలకులకు చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. వాళ్ళేమో తెలంగాణ వస్తే కరెంట్ ఉండదని, మీరు ఉన్న ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరెంట్ లేదని, మేమేమో తెలంగాణ వస్తే మా ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో కరెంటు నిండుగా వస్తుందని. సో మన అందరం ఇందిరా పార్క్ మీద అడ్డా వేసుకొని మీరు దాదాపు 40 రోజులేమో చేసేది మాతో పాటు. సో ఆ రోజులు గుర్తుకొస్తే ఈరోజు ఎంతో అంటే హ్యాపీగా, అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొరకు చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క శ్రమ వృధా కాలేదని మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం చెప్పచ్చు. వేదిక మీదకి విద్యాశాఖ మార్చులు ముందుగడ్డ జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. గతంలో వారు 24 గంటలు ఇచ్చిన కరెంట్ ఇచ్చిన విద్యుత్ శాఖ మార్చులు కూడా. అయితే మీ అందరికీ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత
జరిగినటువంటి అభివృద్ధి 24 గంటల నాణ్యమైనటువంటి కరెంటు కానీ ఎలాంటి బ్యూరోక్రాటిక్ హర్డల్స్ లేకుండా టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా మనం పర్మిషన్స్ అడిగిన 15 days మ్యాక్సిమం 3 weeks పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ పాలసీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ట్రాన్స్పరెంట్ పాలసీ ఏంటంటే ఇదివరకు ఏ పండుగ వచ్చినా కూడా మీకు కష్టం, ఏ జాతర వచ్చినా మీకు కష్టం. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గణేష్ చందా అడగడానికి కూడా భయపడుతున్నారు. అంటే మీకు ఎలాంటి చందాల బాధలు, చందాల రహిత తెలంగాణ, ఇలా అనేక రకాలుగా సదుపాయాలు కల్పించడం వల్ల ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ అనేది కంపేర్ టు 29 states గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన విధానంతో మన మాజీ మంత్రివర్యులు పేరుకు మాజీ కానీ అందరి మైండ్లో మాత్రం ఇంకా ప్రస్తుత ఇండస్ట్రీ అండ్ ఐటీ మినిస్టర్గానే అందరు భావిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు ఇవన్నీ ప్రగతి సాధించడం జరిగింది. ఈరోజు ఓవరాల్గా ఎక్స్పోర్ట్స్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం 5th పొజిషన్లో ఉంది. మనం కంటే పెద్ద రాష్ట్రాలు అయినటువంటి తమిళనాడు కానీ, మహారాష్ట్ర కానీ, గుజరాత్ కానీ, బట్ మన సైజ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ చూసుకుంటే మాత్రం నెంబర్ 1 స్టేట్ మనమే ఉంటాం, పాపులేషన్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ప్రకారం. ఇకపోతే జాతీయ రహదారులు కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిందో దానివల్ల కూడా పరిశ్రమలకు చాలా వరకు వెసులుబాటు కలగటం జరిగింది. ఈరోజు ప్రధానంగా ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం ప్రధాన ఉద్దేశం మీ అందరికీ తెలుసు. భువనగిరి ఎట్లయితే మా ముఖ్యమంత్రి గారు, మా కేటీఆర్ గారు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ అని నినాదం ఇస్తారో నా ఇంటకెళ్ళి రచ్చగలవాలి. కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ బట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ భువనగిరి పార్లమెంట్ అని ఈ నినాదం తీసుకోవడం జరిగింది గత 4.5 సంవత్సరాలు. ఎవరు కనిపించినా ఎవరికి వచ్చినా కూడా వాళ్ళు బతుకులాడేది తెలంగాణకు రండి, కానీ భువనగిరికి రండి, ఎందుకంటే నా యొక్క అందులో స్వార్థం ఉన్నది. ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారికి నాకు ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఒక సంబంధం కూడా ఉంది. మీరందరూ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయితే నేను లేబర్ పక్షాలు. మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా గతంలో సెంట్రల్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మినిస్టర్. నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడు అయిన తర్వాత పార్లమెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్ తీసుకోవాలి. అందులో అదే డాక్టర్ హెల్త్ ఉంటుంది, ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది, లేదా డిఫెన్స్ ఉంటుంది, చాలా తీసుకోవచ్చు. కానీ నేను ఏది కోరి లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీని మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు అగ్రికల్చర్ తర్వాత అత్యధిక మందికి ఈరోజు ఉపాధి కల్పించేది ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్. కాబట్టి ఆ సెక్టర్లో ఉంటే ఆ యొక్క ఆర్గనైజ్ కానీ అనార్గనైజ్ సెక్టర్స్ యొక్క ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని అర్థం చేసుకొని వాటిని తొలగించడానికి అవకాశం ఉంటుందని నేను ఆ ఒక పార్లమెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీని ప్రత్యేకంగా ఎంచుకోవడం జరిగింది. చాలామందికి తెలియదు, వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ మినిస్ట్రీస్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మినిస్ట్రీ. 1000 కోట్లు, లక్షల కోట్లు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మా ముఖ్యమంత్రి రేపు నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి అవకాశం కేంద్రంలో ఉంటే మాత్రం దాన్ని అక్కడ బ్యాంకులో మొదలుపెట్టరు. ఖచ్చితంగా పేదలకు అవసరమయ్యే విధంగా అది ఎడ్యుకేషన్ మీద కానీ, ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద కానీ, సంక్షేమం మీద కానీ, వైద్యం మీద కానీ మేము ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే ఈరోజు విజయనగరం తెలంగాణ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు బాధపడుతున్నారు. మనం 16:1 అంటే కేవలం ఏదో పదవుల కొరకు, ఎంపీ సీట్ల కొరకు వారు అంటలేదు. కేంద్రంలో ఒక గుణాత్మక మార్పు రావాలి, ఆ ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి. తద్వారా ఓవరాల్ డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో మార్పు రావాలని వారు మదనపడుతున్నారు. వారు పదే చెప్పేది ఒకటి, 70,000 టీఎంసీ నీళ్లు ఉన్నాయి, మనం 30,000 టీఎంసీ నీళ్లు కూడా వాడట్లేదు. నిన్ననే నేను చూడడం జరిగింది, దాదాపు 3 లక్షల మెగావాట్ల ఏదో ఉత్పత్తి ఉంది, బట్ ఓన్లీ 1.6 lakh మెగావాట్స్ మనం వాడుతున్నాం. ఇకపోతే నా పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూన్సీకి వస్తే మా మంత్రి గారిని కేటీఆర్ గారిని ఆయన ఒప్పించి మెప్పించి ఆయన వెంటబడి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటి ఇండస్ట్రియల్ పార్కును
మా దండుమల్కాపూర్లో తీసుకురావడం జరిగింది. వారికి మీ అందరి ద్వారా మా ద్వారా మా కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి ద్వారా మా మాజీ మంత్రివర్యులు మరియు మా కేటీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు భోగిరి పార్లమెంట్ ఈజ్ ద హబ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్. అటు దేవుళ్ళకు కానీ ఇటు గుళ్ళకు కానీ ఇటు ఇండస్ట్రీ కానీ. ఈరోజు దేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మా ఇండస్ట్రీ 9,600 acres 43,000 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఈరోజు మా వ్యాపారం ఇబ్రహీంపట్నం భోగిరి పార్లమెంట్లో నిలబడడం అనేది ఈరోజు నాకు గర్వకారణం. ఈ ఢిల్లీలో పోయినప్పుడు కాలం పెట్టుకొని చెప్తా, మై పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ హోస్ట్ ఫర్ ఆల్ దిస్. అదే కాకుండా ఈరోజు మనకు ఇబ్రహీంపట్నం ఆదిపట్ల ఆ ప్రాంతం మొత్తం డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీకి ఒక హబ్గా మారిపోవడం జరిగింది. ఈరోజు అపాచీ హెలికాప్టర్ బోయింగ్ సంబంధించినటువంటి విమానాల పార్ట్స్ మన భోగిరి పార్లమెంట్లోనే తయారవుతుందంటే అది మా యొక్క మంత్రివర్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు తీసుకున్నటువంటి ప్రో యాక్టివ్ రోల్ వల్ల ఈరోజు ఇది సాధ్యమైంది. లేకుంటే మామూలుగా అమెరికన్ కంపెనీస్ అంత ఈజీగా వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేయవు. అనేక రకాలుగా వాళ్ళు స్టడీ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు భువనగిరి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద ఇండస్ట్రీ ప్లాస్టిక్ ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొరకు ఈరోజు బీజం పడ్డది. మా ఆలేరు దాతరపల్లిలో మా ఎమ్మెల్యే సునీత గారి యొక్క కోరిక మేరకు మా యొక్క కేటీఆర్ గారు దాన్ని ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అది సరే వివిధ కోర్ట్స్ రావటం వల్ల ఎలక్షన్స్ రావటం వల్ల కొంత ఆలస్యమైనా కూడా ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అది అంతిమంగా మా లక్ష్యం ఏంటంటే మనం చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ టోటలీ బంద్ చేయాలి, తెలంగాణ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనేది మా యొక్క లక్ష్యం. అదే కాకుండా మన హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్కు మన ప్రపోజల్ మా ముఖ్యమంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు మంత్రివర్గం పెట్టడం జరిగింది గతంలో. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంత సహకరించలేదు. రేపు ఈ ఆయుధం మనకు ఏదైతే ఎంపీల ఆయుధం ముఖ్యమంత్రికి ఇస్తే 100% ఆ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అయితుందని సందర్భంగా మీకు విన్నవించుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటి డ్రై పోర్టు కూడా గౌరవ మంత్రి కేటీఆర్ గారు గతంలో మాకు అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మన దగ్గర పోర్టు లేదు కాబట్టి ఒక హైవే ఉంది, రైల్వే కనెక్టివిటీ ఉంది, అతి దగ్గరలో బందరు పోర్టు కూడా ఉంది, అవైలబుల్ ఉందని ఒక స్టడీ చేపించి అది చిట్టెంత వరకు మా యొక్క భోగిరి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలోని చిట్యాలలో దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, దానికి వారు అనుమతి ఇవ్వటం అనేది ఖచ్చితంగా ఈ మొత్తం భోగిరి పార్లమెంటు పరిధిలో ఉన్నటువంటి అటు హైదరాబాద్ వరంగల్ హైవే కానీ, ఇటు హైదరాబాద్ విజయవాడ హైవే కానీ, ఇటు హైదరాబాద్ నాగార్జున సాగర్ హైవే కానీ, కొత్తగా ఇంకో హైవే కూడా మాకు యాదాద్రి భద్రాద్రి హైవే వచ్చింది. అది ఇక్కడి నుంచి మన ఇదే నాగోల్ నుంచి గౌరెల్లి నుంచి వడిగొండ తొర్రూరు తూద కొత్తగూడెం తూద భద్రాద్రి అది కూడా అంటే మా భోగిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి 3 హైవేస్ అయితే ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి నేషనల్ హైవేస్. అవన్నీ పారిశ్రామిక వాడలకు గ్రోత్కు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. గతంలో మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇండస్ట్రీ ఎంత కుంటు పడింది. అంతిమంగా మీకు ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, అంతిమంగా వీటన్నిటి సాధించడమంటే ఒక సుస్థిరమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కేసీఆర్ గారికి ప్రజలు ఇవ్వటం వల్ల ఇది సాధ్యపడదు. ఇది సెకండ్ టర్మ్లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇంకా అద్భుతంగా ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంది. ఇంకా అద్భుతంగా పోవాలంటే సెంట్రల్లో కొంత పాలసీ డిసిషన్స్లో మార్పు రావాలి, యాటిట్యూడ్లో చేంజ్ రావాలి, ఇంకా స్టేట్స్కు కోఆపరేషన్ రావాలి. ఇవన్నీ కావాలంటే 100% మన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కీలక పాత్ర కేంద్రంలో ఉండాలి. అది ఉండాలంటే పార్లమెంట్లో మ్యాక్సిమం మా సభ్యులు ఉండాలి. చాలామంది తెలియని వాళ్ళు 16 ఎంపీలు అనుకుంటున్నారు, కానీ 16 కాదు. మా ముఖ్యమంత్రి గారు 160 ఎంపీలకు లైన్ పెట్టి ఉన్నారు. ఈ ఆలోచన విధంగా చాలామందికి తెలియదు. 100% 2019 మే 23 తర్వాత వచ్చే సంకీర్ణ 100% సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వస్తుంది. అందులో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కీలక పాత్ర అంటే ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫామ్ చేయడంలో కానీ మరి డిసిషన్ మేకింగ్లో కానీ కీలక పాత్ర వహిస్తారని మీ అందరికీ సవినయంగా తెలియజేస్తూ ఈ ఒకటే విజ్ఞప్తి, అంతిమంగా మీరిచ్చే సహకారం, మీరిచ్చే ప్రతిఫలం, ఎందుకంటే అందరికీ ఎగ్జామ్స్ అనేది
ఒకసారే ఉంటాయి లైఫ్లో. ఎంసెట్ ఒకసారి ఉంటుంది, 10th ఒకసారి రాస్తాం, ఐఏఎస్ ఒకసారి రాస్తాం. కానీ రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ నాయకులు ఎవ్రీ 5 years ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఎవ్రీ 5 years ఇప్పుడు మొన్న ఫస్ట్ క్లాస్గా డిస్టింక్షన్ ఇచ్చారు అసెంబ్లీలో మా ముఖ్యమంత్రి గారికి. ఈరోజు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా 17కు 17లో మీరే కాకుండా మీతో ఉన్నటువంటి ఇతర ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ ఓట్ ఆఫ్ మౌత్తోని మళ్ళా కేసీఆర్ గారికి ఓ 16 ఎంపీలు ఇస్తే అద్భుతంగా మీ యొక్క ఇండస్ట్రీని, ఎంప్లాయ్మెంట్ని, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏ రాష్ట్రానికి అన్నంత ఎత్తుగా తీసుకెళ్తానని మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలని కోరుతూ ముగించే ముందు ఒక స్టేట్మెంట్. ఇదివరకు మనకు ఒక ఇంగ్లీష్లో సేయింగ్ ఉండే, ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం, వాట్ బెంగాల్ థింగ్స్ టుడే ఇండియా థింగ్స్ టుమారో అని బెంగాల్ వాళ్ళు అనేది. కానీ టుడే ఈస్ చేంజింగ్. టుడే ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఈస్ వాట్ తెలంగాణ థింగ్స్ టుడే ఇండియా థింగ్స్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. 2014లో ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పరిశ్రమలకు విద్యుత్ కోతలు ఎత్తివేసిన సంగతి మీ అందరూ తెలుసు. కానీ నల్గొండ జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమలు మాత్రం అప్పుడు అధికారులు కొంత విద్యుత్ కోతలు పెట్టి ఇబ్బందులు చేస్తుండేవారు. తెలంగాణ పారిశ్రామికుల సమాఖ్య నుండి మేము ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా వాళ్ళు అలాగే ప్రవర్తిస్తుండటంతో అప్పటి విద్యుత్ శాఖ మంత్రులైన జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని కలిసి సమస్యను విన్నవిస్తే కేవలం 5 నిమిషాల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పరిశ్రమలకు కూడా అంతరాయం లేని పవర్ ఇప్పించడం జరిగింది. మరి ఈనాటి కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా వచ్చేసిన విద్యాశాఖ మంత్రులు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. భువనగిరి పారిశ్రామిక ప్రగతి నివేదన సభ అధ్యక్షులు, సభాధ్యక్షులు, ఉపాధ్యక్షులు వీరప్ప గారు, కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి, మీ అందరికీ మాకంటే ఎక్కువ కనెక్ట్ అయిన తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్, ఐటీ, పంచాయతీరాజ్, రైలు శాఖ మాజీ మంత్రివర్యులు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు కేటీ రామారావు గారికి, భువనగిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు, మళ్ళీ ఇంకా డిక్లేర్ చేయలేకపోవడం భువనగిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు బూరనాథ్ గారు, ఈ వేదికలో ఉన్న మాజీ శాసనసభ్యులు, రాజ్యసభ సభ్యులు లింగయ్య గారు, శేఖర్ రెడ్డి గారు, మల్లయ్య గారు, మాజీ శాసనసభ్యులు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, వీరేశ్వర గారు, ఇతర టీఆర్ఎస్ నాయకులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, పారిశ్రామిక సంఘాల నాయకులు, కార్యక్రమంలో హాజరైన పారిశ్రామికవేత్తలైన మిత్రులు, ఇదంతా నమస్కారాలు. మనం స్టేట్గా మాట్లాడుకోవడానికి వేరే విషయాలు అవసరం లేదు. 5 సంవత్సరాల క్రితం ఉనికిలోనే లేని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావ సందర్భంలో అనేక అనుమానాలకు, సందేహాలకు, అనేక అమూర్త కల్పనలకి పుట్టకముందే అనుమానాన్ని రేకెత్తించిన వాళ్ళందరి అంచనాల్ని కల్పనలు చేస్తూ నిలబడగా ఈ రాష్ట్రం పుట్టకముందే శాపనాలు పెట్టిన రాష్ట్రం కేవలం 5 రోజులు తిరిగే వరకే మొత్తం భారతదేశానికి ఒక దిక్సూచి లాగా ఎంపీ గారు ముగింపులో చెప్పిన మాట, తెలంగాణ ఇవాళ ఆలోచించేది భారతదేశం రేపు ఆలోచిస్తుంది అన్నమాట. అది అక్షరాల 100% నిజం.
ఇందులో మనం చేయాల్సింది, మనం గుర్తించాల్సింది, మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఈ సమాజంలో కొంచెం ముందున్న వాళ్ళుగా, ఇతరులకు పని కల్పిస్తున్న పారిశ్రామికవేత్తలుగా, మిగతా వాళ్ళకంటే కొంచెం ముందున్న ఆలోచనలు ముందున్న వాళ్ళుగా, దీనికి అంతటికి కారణం ఏంటో మనకు తెలుసు. కేవలం కేసీఆర్ గారి మేరకు, కేసీఆర్ గారి ఆలోచనలు, కేసీఆర్ గారి దీక్షాదక్షత, కేసీఆర్ గారి కమిట్మెంట్. మీరు కూడా చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు గమనిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. అనేక పార్టీల్ని, అనేక కూటముల్ని, ఈ దేశానికి నాయకత్వం వచ్చిన అనేక మంది నాయకుల్ని కూడా చూస్తూ వచ్చిండ్రు, తిన్నారు. నిజంగా ఇవాళ కేసీఆర్ గారి నాయకుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుకుంటే ఇవాళ ఎక్కడ ఆకాశంలో ముసిపెట్టేదో ఆంధ్ర ప్రజలు, ఆంధ్ర మీడియా మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు అందరి ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు కేసీఆర్ గారి నాయకుడు మనకు లేకపోయాయి, మాకుంటే బాగుండు. ప్రారంభంలో అట్లా కోరుకున్నారు, ఇప్పుడు నిజంగా కేసీఆర్ గారి కావాలని కూడా కోరుకుంటున్నారు. ఇవాళ తెలంగాణలో కాదు, కేసీఆర్ గారు ఆంధ్రలో ఎక్కడ పోటీ చేసినా బ్రహ్మాండం గెలిపించే పరిస్థితి ఉన్నారు. ఆంధ్ర ప్రజలు కూడా ఆ పరిస్థితి వచ్చింది. ఇష్టం లేకపోయిన వాళ్ళు, ఇష్టపడని వాళ్ళు, గతంలో కేసీఆర్ గారి గురించి కేవలం ఆందోళన చేసే చెప్పుడు ప్రచారాన్ని విన్నవాళ్ళు, వాస్తవంలో చూసిన తర్వాత, అసలు కేసీఆర్ గారిని చూసిన తర్వాత ప్రత్యక్షంగా అక్కడి ప్రజలు కూడా వింటుండే కాబట్టి కేసీఆర్ మాకు కావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లే కాదు, ఇటు పక్కన మహారాష్ట్ర కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, మన భాగంలో ఉన్న గ్రామాల వాళ్ళు ఏకంగా తీర్మానాలు చేస్తున్నారు, మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలిపేసేయండి అని చెప్పి. ఇది మనమే ప్రచారం చేసుకోవాలి, మనం దప్పగొట్టుకోవాలి. అక్కడ మీడియా అక్కడ వాళ్ళు ప్రచారం చేసిండ్రు, వాళ్ళు చెప్పారు, అక్కడ ప్రచారం అయింది. ఎందుకు కేసీఆర్ కేవలం మాటలతోనో మీడియా ప్రచారంతోనో రాదు. తన చిత్తశుద్ధితోని ప్రజల పట్ల, ఈ రాష్ట్రం పట్ల, తను తెచ్చిన తెలంగాణ ఏ ఉద్దేశంతో తెచ్చిందో ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడంలో తెలంగాణ ప్రజలు కన్నా కళల్ని నిజం చేయడంలో మనం ఊహించిన దానికంటే, మనం ఆశించిన దానికంటే, ప్రజలు ఆశించిన దానికంటే 100 రెట్లు ముందు తీసుకపోయింది కేవలం 5 గంటల్లో. ఇది మన కళ్ళ ముందున్న వాస్తవం. దీన్ని గర్వంగా మనందరం తెలంగాణ ప్రజలు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం, మనందరి బాధ్యత ఉంది. కేసీఆర్ కేవలం తెలంగాణకి పరిమితం చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మనకు లేదు. తప్పకుండా ఈ దేశానికి కూడా అవసరం ఉంది. ఈ దేశం ఎంత దరిద్రంగా ఉందో మనకు తెలుసు. అవతల కొన్ని రాష్ట్రాలు వెళ్ళి చూస్తే ఇంకా వాళ్ళ ఆరోగ్యంగా ఉన్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. ఇప్పటికీ నీళ్లు లేని గ్రామాలు, కరెంటు లేని గ్రామాలు, బయలు లేని గ్రామాలు, వైద్యం లేని గ్రామాలు వేలాదిగా ఉన్నాయి దేశంలో. వాళ్ళు కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్న ఎజెండా పొలిటికల్ ఎజెండా కాదు. తప్పకుండా ఈ దేశానికి సరైన పద్ధతుల్లో ఆలోచన మొదలు కావాలి. అది పూర్తి ఏం మనమే చేస్తామా, ఇంకోటి చేస్తామా, దాని ప్రారంభం కావాలన్న ఆలోచన ఇవాళ కేసీఆర్ గారు మొదలుపెట్టిన ఎజెండా. మరి నిజంగా ఆ ఎజెండాకి తను తీసుకోవాల్సిన అవసరం, తను భుజాలెత్తుకోవాల్సిన అవసరం ఆలోచన పట్ల మీ అందరి మీద ఉంది.
నిజంగా ఈ దేశానికి అవసరం ఉందా లేదా కేసీఆర్ గారు చూపిస్తున్న ప్రత్యామ్నాయ నమూనా నీళ్ళ విషయంలో కావచ్చు, విద్యుత్ విషయంలో కావచ్చు, ఆరోగ్య విషయంలో కావచ్చు, వైద్యం విషయంలో కావచ్చు, విద్య విషయంలో కావచ్చు, ప్రతి దాంట్లో కూడా ఎవరు ఊహించిన పద్ధతుల్లో వైద్య విషయానికి వస్తే తనే ఒక డాక్టర్గా, ప్రాజెక్టుల విషయానికి వస్తే తనే ఒక ఇంజనీర్గా, విద్య విషయంలో వస్తే తనే ఒక ప్రొఫెసర్గా, ఏ రంగా తెలుసుకున్న దాంట్లో తనే పరకాయ ప్రవేశం చేసి తనే ఒక పిహెచ్డి హోల్డర్గా, ఒక డాక్టర్గా, ఒక ప్రొఫెసర్గా అద్భుతమైన విశ్లేషణ చేసి ఈ సమాజానికి ఏది అవసరం, ఈ సమాజం ఏం కోరుకుంటుంది మన నుంచి, నాయకుల నుంచి అన్న విషయంలో ఇవాళ సమకాలీన రాజకీయ నాయకుల్లో కేసీఆర్ పోలిన వాళ్ళు ఎవరు మనకు కనపడడం లేదు ఈ దేశంలో. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చిన ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా తెలంగాణ మొత్తం అన్ని వర్గాల ప్రజలం కేసీఆర్ వెంటనే ఉన్నాం. ఈ దేశానికి కేసీఆర్ మీకు చూపిస్తున్న నమూనా తప్పకుండా అమలు కావాలి, మీ వెంట మేము ఉంటామని చెప్పాల్సిన అవసరం తప్పకుండా తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. మేము మిమ్మల్ని రాజకీయాలు ఏమని అనడం లేదు, కానీ జరిగింది నిజమే అని, జరుగుతున్నది నిజమే అని ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా స్వయంగా ధర్నాలకు దిగిన పారిశ్రామికవేత్తలైన మీరు ఈ 4 ఏళ్లలో ఎటువంటి మన ఊహకరణ ఫలితాలు చూసిందో మీరు నమ్మిన విషయాన్ని మాత్రమే ఇతరులతో పంచుకోవాలని, తప్పకుండా కేసీఆర్ గారికి వారి నాయకత్వానికి అండగా ఉండాలని, కేసీఆర్ వెంట మేమందరం ఉన్నామనే విశ్వాసాన్ని మీరందరూ కూడా కల్పించే పద్ధతుల్లో, అది ఎన్నికల సందర్భం కావచ్చు, ఇంకో సందర్భం కావచ్చు, మీరు దేశంలో ఎక్కడైనా మీ వ్యాపారం నిమిత్తమో ఇంకో అవసరాల నిమిత్తం వెళ్ళే సందర్భం కావచ్చు, తప్పకుండా మన నాయకుడి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం, మన నాయకుడిని అండగా నిలవాల్సిన అవసరం ఉన్నదనే విషయాన్ని మీకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ తప్పకుండా మీరందరూ కూడా పనిలో ఉంటారన్న విశ్వాసంతో సెలవు. జై తెలంగాణ. అగ్రికల్చర్, ఇరిగేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఇండస్ట్రీ, ఎడ్యుకేషన్, మెడికేషన్ వీటన్నిటిలో అత్యంత పురోగతి సాధిస్తూ బిఫోర్ బైఫర్కేషన్, ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్ ఎలా సృష్టించడంలో కీలకమైన వ్యక్తి. ఇలాంటి నాయకుడు మా రాష్ట్రంలో ఉంటే బాగుండు అనుకునే వ్యక్తి. ప్రపంచ ముఖ్య సంస్థల్లో కీనోట్ అడ్రస్ రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న ఎన్నో సంస్థలు ఉన్నటువంటి మన నాయకుడు, ఈనాటి ముఖ్య అతిథి కేటీఆర్ గారిని పారిశ్రామిక ప్రగతి మీద మార్గదర్శనం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. గౌరవనీయులు పెద్దలు, మన రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు పుస్తకన్న దేవేశ్వర గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న పెద్దలు సుధీర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు భోంగిరి డాక్టర్ నరసయ్య గౌడ్ గారు, గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు పెద్దలు లింగయ్య యాదవ్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు శేఖర్ రెడ్డి గారు, గొల్ల మల్లయ్య యాదవ్ గారు, గౌరవ మాజీ శాసనసభ్యులు వీరేశం గారు, కూర్చుంట ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ జనరల్ సెక్రటరీ సోమా భరత్ గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన గౌరవ పారిశ్రామికవేత్తలందరికీ పేరు పేరున వివిధ సంఘాలకు సంబంధించిన మరి బాధ్యులకి, వేదిక గౌరవనీయులు బొంగిడి మహేందర్ రెడ్డి గారికి, వేదిక ముందున్న పాత్రికేయ మిత్రులకి, మొన్ననే డిసెంబర్లో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మమ్మల్ని గెలిపించిన మిత్రులందరికీ పేరు పేరున ముందుగా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు కూడా తెలియజేస్తాను. మీటింగ్ ఏమో చాలా గంభీరంగా, చాలా సీరియస్గా జరుగుతూ ఉంది. నేను కూడా అప్పటికి చూస్తూ ఉన్నాను, మైక్ ఎప్పుడు నాకు ఇస్తారా, ఎప్పుడు 10 నిమిషాలు మాట్లాడి అవతల పడదామని అప్పటికి చూస్తూ ఉన్నాను. మీ వాళ్ళు అందరూ ఒక్కరు అయిపోయినారో ఒక్కరు కూడా మైక్ వదలలేదు. మైక్ ఇస్తే అందరూ కూడా గంట సేపు మాట్లాడేంత సత్తా ఉన్న రాజకీయ నాయకుల కంటే ఎక్కువ వాక్చాతుర్యం ఉన్న వాళ్ళే వేదిక మీద ఎక్కువ మంది కనబడతా ఉన్నారు. సాధారణంగా ఇలాంటి సమావేశాలకు వచ్చినప్పుడు నేను మా ఇంట్లో ఇంకా సలహాలు తీసుకుంటా ఉన్నాను.
నా కూతురు 10 ఏళ్ల కూతురు అమ్మాయిని అడుగుతాను, మీటింగ్కి పోతున్నా మరి ఎప్పుడు వస్తామంటే ముందుగా లేట్గా వస్తామని అడుగుతుంది. లేట్గా వస్తారంటే ఇప్పుడు సలహా ఇస్తాను, అందరికంటే ముందు మాట్లాడే అవకాశం వస్తే నాకంటే తర్వాత చాలా గొప్పగా చాలామంది మాట్లాడతారని చెప్పి గమనం కూర్చోం. మధ్యలో మాట్లాడే అవకాశం వస్తే నాకంటే ముందు బ్రహ్మాండంగా లింగయ్య యాదవ్ గారు మాట్లాడినారు, నా తర్వాత నర్సయ్య గౌడ్ గారు ఇంకా బాగా మాట్లాడతారని చెప్పి గమనం కూర్చోం. ఆఖరికి మాట్లాడే అవకాశం ఇప్పుడు ఇచ్చినట్టు ఇస్తే మొత్తం జగదీష్ గారు నర్సయ్య గౌడ్ గారు మొత్తం చెప్తున్నారు, నాకేం చెప్పేది లేదని చెప్పి గమనం కూర్చొని ఇప్పుడు నా పరిస్థితిలో అటు మీ వాళ్ళు మైకులో జనగా మేము మైక్ వదిలిన వాళ్ళకి మైకాసురులు అంటాం. ఇప్పుడు మైకాసురులు చాలా మంది తయారైనారు పారిశ్రామికవేత్తల్లో కూడా. ఎవరు కూడా ఉపన్యాసాల్లో ఎవరు తగ్గట్లేదు. నేను చెప్పాలనుకున్న అన్ని విషయాలు ఇవన్నీ చెప్పేస్తున్నాను. రైతు బంధు చెప్తున్నాడు, మొత్తం టీఆర్ఎస్ నాయకుల కంటే ఎక్కువ వాక్చాతుర్యంతో మాట్లాడుతున్నారు, సంతోషం. అయితే మీకు పెద్దగా కొత్తగా చెప్పే విషయాలు మొన్ననే శాసనసభ ఎన్నికలైనాయి. ఆ సందర్భంగా బ్రహ్మాండమైన ప్రచారం ఎక్కడికక్కడ ప్రతి నియోజకవర్గంలో ప్రతి గ్రామంలో పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. ఇంతకుముందే నేను మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పినట్టు మీరందరి ఆశీర్వాదంతోనే మేమందరం గెలిచి ఇక్కడ గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులుగా వేదిక మీద ఉన్నామంటే మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఉన్నాం. అది మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు. నెలల్లో పెద్దగా పరిస్థితులు మారినాయని నేను అనుకోవట్లేదు. అంటే రాజకీయంగా పరిస్థితులు ఏవో పూర్తి స్థాయిలో కింద మీద అయిపోయే వాతావరణం ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు మొన్నటి ఎన్నికల్లో కూడా ఏ వాగ్దానాలు అయితే చేసినారో వాటి అమలుకు ఆల్రెడీ కార్యాచరణ కూడా ప్రారంభించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెస్ వేగంతో అటు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కానీ ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు కానీ బ్రహ్మాండంగా ముందుకు తీసుకొని పోతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం భారతదేశంలోనే ఒక అగ్రగామి రాష్ట్రంగా నిలిపేదానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్న పరిస్థితి. అంటే మిత్రులందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే మీ భువనగిరి నియోజకవర్గానికి ముఖ్యంగా భువనగిరి పార్లమెంట్ పరిధికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. నర్సయ్య గౌడ్ గారు చెప్పినట్టు భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచం మొత్తంలోనే అతిపెద్ద ఫార్మా క్లస్టర్, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫార్మా క్లస్టర్ will be coming up in Bhongir Parliament. That is a matter of pride. That is a matter of great deal of dignity and respect for this Parliament. It will also produce a lot of employment. స్థానికంగా ఉండే పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో, పక్కనే ఉండే కల్వకుర్తి నియోజకవర్గంలో, మరి కొన్ని ఆగ్రామాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో 19,000 ఎకరాలు, ఇప్పటికే మనం 12,000 ఎకరాల దాకా సేకరించి ఉన్నాము. 19,000 ఎకరాల్లో ఎలాంటి కాలుష్యము లేకుండా స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ టెక్నాలజీతో ఈ హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీని మనం ఏదైతే ఏర్పాటు చేసుకోబోతా ఉన్నామో పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత ఆ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాం. రాబోయే 2 ఏళ్లలోనే పూర్తి స్థాయిలో ఒక కొలికి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. కేవలం హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ మాత్రమే కాదు, ఇబ్రాహీంపట్నంలోని ఆదిపట్లలో ఒకవైపు ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ రంగంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు వస్తూ ఉన్నాయి. అందులో పెద్ద పరిశ్రమలే కాదు, ఈరోజు మీరు ఆశ్చర్యపోతారని చెప్తే కానీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాడే హెలికాప్టర్ ఏదైతే ఉందో దాని క్యాబిన్ కూడా మన దగ్గర తయారవుతా ఉంది. సికార్స్కి అనే హెలికాప్టర్ క్యాబిన్ కూడా ఆదిపట్నంలోనే తయారవుతా ఉంది, మీ పార్లమెంట్లోనే తయారవుతా ఉంది. కేవలం అలాంటి పెద్ద పరిశ్రమలు మాత్రమే కాకుండా మీడియం అండ్ స్మాల్ ఆంటర్ప్రినర్స్ కూడా చాలా 1000 పైచిలకు మీడియం అండ్ స్మాల్ ఆంటర్ప్రినర్స్ కూడా ఏరోస్పేస్ రంగంలో, డిఫెన్స్ రంగంలో ఎక్కువ మేరకు మీ ఆదిపట్ల ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గంలోనే మన దగ్గర వస్తూ ఉన్నాయి. భారతదేశంలోనే ప్రైవేట్ రంగంలో మొట్టమొదటి మిసైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ ఇజ్రాయెల్తో ఒక జాయింట్ వెంచర్లో భాగంగా కళ్యాణి గ్రూప్ వాళ్ళు ఇక్కడే మన ఇబ్రాహీంపట్నంలోనే ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. దాని కార్యక్రమానికి ఆనాడు పరిశ్రమల మంత్రిగా నేను కూడా వెళ్ళడం ఇక్కడ చెప్తూ పోతే చాలా కార్యక్రమాలు ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గ పరిధిలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాంతో పాటుగా కొద్దిగా పక్కకు వచ్చినట్టయితే ఆదిపట్నంలోనే టీసీఎస్ కూడా భారతదేశంలోనే వాళ్ళ అతిపెద్ద క్యాంపస్, దాదాపు 28,000 మంది మరి అక్కడ ఉండే ఒక అతిపెద్ద క్యాంపస్ని కూడా వారు ఆదిపట్నంలోనే ఏర్పాటు చేశారు. అది కూడా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో విస్తరిస్తుందని, మరిన్ని ఐటీ కంపెనీలు కూడా ఈ ప్రాంతానికి రావాలనే దృఢ సంకల్పంతో ఇందాక సుధీర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ మాట్లాడారు. అందరూ కూడా పశ్చిమం వైపు పోతున్నారు, తూర్పు వైపు రాలేదు గతంలో ఎవరు, కానీ ఇప్పుడు తూర్పు వైపు కూడా వస్తూ ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళకి మాట్లాడారు. తూర్పు దిశగా కూడా
చాలా కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం తీసుకున్న లుక్ ఈస్ట్ అనే పాలసీ, లీప్ అనే పాలసీ ద్వారా ఐటీ కంపెనీలను కూడా తూర్పు హైదరాబాద్ వైపు కూడా తెచ్చే ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వం ఉంది. తప్పకుండా సఫలీకృతమవుతామనే విశ్వాసం కూడా నాకు ఉందని చెప్పి సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. పరిశ్రమల వరకే కాదు, ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే మునుగోడు నియోజకవర్గంలో దండుమల్కాపురంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫెడరేషన్ మన సుధీర్ రెడ్డి గారు అది మిగతా మీ మిత్రులందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ సంయుక్తంగా కలిసి ఒక ఎంఎస్ఎంఈ పార్కును కూడా మొట్టమొదటిసారిగా దండుమల్కాపూర్లోనే అన్ని పనులు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. త్వరలో ఎలక్షన్ కోడ్ పోయిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా దాన్ని కూడా ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నామనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తదనంతరం మీరు చూసినట్టయితే పక్కనే ఉన్న నకరేకల్ నియోజకవర్గంలో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద డ్రై పోర్ట్ మనకి నకరేకల్ నియోజకవర్గ ప్రాంతంలో రాబోతా ఉంది. దాన్ని కూడా మీ భువనగిరి పార్లమెంట్లోనే ఉండడం మీ అందరికీ మనందరికీ కూడా గర్వకారణమైన మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తద్వారా లాజిస్టిక్స్ రంగంలో కూడా వస్తున్న పెను మార్పులకు ఊతమిచ్చే విధంగా, స్థానికంగా ఉన్న పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశం కూడా ఇచ్చే విధంగా, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో పారిశ్రామికీకరణ వేగమైన విధంగా తప్పకుండా దండుమల్కాపురం పార్కు ద్వారా నల్గొండ నకరేకల్ నియోజకవర్గంలోని డ్రై పోర్టు ద్వారా వేగవంతం చేసిన ఆస్కారం కూడా ఉంటుందన్న మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇటు పక్కకు వచ్చినట్టయితే భువనగిరి నియోజకవర్గం, ఆలయం నియోజకవర్గం మీకు తెలుసు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత ఎంఫసిస్ పెట్టారో యాదాద్రి డెవలప్మెంట్ మీద. బహుశా భారతదేశంలోనే ఏ ప్రభుత్వము ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనంత దృఢ సంకల్పంతో గతంలో ఏ ప్రభుత్వము పట్టించుకొని యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని, ఆ స్వామి ఆ గుట్ట మీద కొలువైనంత కాలం కేసీఆర్ గారి పేరు చిరస్థాయిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా 2000 కోట్ల రూపాయలతో యాదాద్రిని ఒక అపురూపమైన పుణ్యక్షేత్రంగా డెవలప్ చేస్తున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. తదనంతరం ఆ ప్రాంత రూపురేఖలు కూడా మారిపోతాయనే విషయం కూడా నాకంటే బాగా మీకు తెలుసు. ఈరోజు తిరుమల ఏ రకంగా విలసిల్లుతున్నదో, ఏ రకంగా అద్భుతమైన పుణ్యక్షేత్రంగా భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు వచ్చిందో ఇదంతా కూడా మీకు తెలుసు. కాబట్టి ఆ ప్రాంత రూపురేఖలు కూడా మారబోతా ఉంది. దాంతో పాటు పక్కనే రాయగిరి వరకు, భువనగిరి మీదుగా రాయగిరి వరకు ఎంఎంటీఎస్ మార్గానికి కూడా మనకి ఇప్పటికే అప్రూవల్ వచ్చింది. ఆ అప్రూవల్ వల్ల రేపటి రోజున హైదరాబాద్ వేరు రాయగిరి వేరు అనే పరిస్థితి కాకుండా ఆల్మోస్ట్ యాదగిరిగుట్ట వరకు, యాదాద్రి వరకు కూడా ఎంఎంటీఎస్ మార్గం ద్వారా నేరుగా లక్షల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేయడం, దాంతోపాటు హైదరాబాద్ విస్తృతిలో ఈ ప్రాంతం కూడా భాగస్వామి కావడం కూడా జరగబోతా ఉంది. కాబట్టి పారిశ్రామికీకరణ మీద పుంజుకోవడం, మీకు సంబంధించి మీ ఉద్యోగులు కావచ్చు, ఇతరులు కావచ్చు, ఈ ప్రాంతంలోనే వారు కూడా ఆవాసం ఉండే విధంగా, నివాసం ఉండే విధంగా కార్యక్రమానికి రూపకల్పన కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. గౌరవనీయులు పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ నర్సయ్య గౌడ్ గారి తదేక దీక్ష, పట్టుదల, సంకల్ప బలంతో మన రాష్ట్రానికి ఎయిమ్స్ వస్తే దానికి కూడా ఢిల్లీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన ఘనత కూడా డాక్టర్ నర్సయ్య గారితో తప్పుతున్న మాట కూడా నేను మీకు సందర్భంగా వ్యక్తం చేస్తాను. ఎందుకంటే 1000 కోట్ల రూపాయలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా డబ్బులు పెట్టి కేవలం రాష్ట్రం నుంచి భూసేకరణ చేసి ఈ కార్యక్రమం కూడా జరగబోతా ఉంది. ఒక గాంధీ హాస్పిటల్, ఒక నిమ్స్ ఎట్లా అయితే ఉందో వాటిని తలదన్నే విధంగా ఈ ప్రాంతానికి ఎయిమ్స్ రావడం అంటే ఈ ప్రాంత ప్రజలకి, ముఖ్యంగా ఈ తూర్పున ఉండే హైదరాబాద్ ప్రజలకు కూడా ఒక అదృష్టంగా, ఒక వరప్రదాయినిగా ఈ ప్రాంతంలో ఎయిమ్స్ కూడా మారబోతున్నదనే మాట కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. వారు చెప్పినట్టుగా ఆలేరు ప్రాంతంలో, ఆలేరులోని దాతరపల్లిలో మనం బ్రహ్మాండమైన ఒక ఫర్నిచర్ పార్క్ కూడా ఏర్పాటు చేయబోతాం. ఇప్పటికే భూసేకరణ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈరోజు ఫర్నిచర్ కొనాలి అంటే ఏ చైనాకో ఇంకో కాడికో పోయి కొనుక్కునే పరిస్థితి, కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా. అలాంటి పరిస్థితి లేకుండా మన ప్రాంతంలో ఉండే కార్పెంటర్స్ కానీ, మన ప్రాంతంలో ఉండే ఇంకా ఇతరులకు కానీ పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక ఫర్నిచర్ పార్క్ని దాతరపల్లిలో ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. భూసేకరణ జరుగుతూ ఉంది. తప్పకుండా భారతదేశం మొత్తం కూడా అప్పుడప్పుడు చూసే విధంగా దాన్ని కూడా తప్పకుండా చేస్తామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు పార్లమెంట్ సభ్యులు నర్సయ్య గారు చెప్పినట్టుగా హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ దాకా ఉండే ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, తద్వారా రేపటి రోజున స్టేషన్ గన్పూర్ ప్రాంతంలో ఒక లెదర్ పార్క్, ఆ పైన తీసుకొండలో ఒక మెగా టెక్స్టైల్ పార్కు, జనగామ ప్రాంతంలో కూడా గ్లాస్ ఆధారిత పరిశ్రమలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలనే ఒక సంకల్పంతో ఇక్కడి నుంచి అక్కడి దాకా, హైదరాబాద్ నుంచి బ్రహ్మాండంగా మనకు వరంగల్ దాకా ఒక పారిశ్రామిక కారిడార్ ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించినప్పటికీ
కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయం కొరవడం వల్ల ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయలేకపోయాం. అయినప్పటికీ మరి ఆ దిశగా పరిశ్రమల విస్తరణ దిశగా ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నామనే మాటను కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. గౌరవనీయులు నరసయ్య గౌడ్ గారు చాలా ప్రగతిశీలమైన ప్రోగ్రెసివ్ ఆలోచనలు ఉన్న పార్లమెంట్ సభ్యులు. వారు ఏ దిశగా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారంటే ఆలేరు నియోజకవర్గంలో గోదావరి జలాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. భువనగిరి ఆలేరు ప్రాంతం మొత్తానికి కూడా గోదావరి జలాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. ఇటువైపు మునుగోడు ప్రాంతానికి కృష్ణా జలాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు వారు చెప్పేది ఏమంటే సార్ అల్టిమేట్గా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత గంధమల రిజర్వాయర్ కానీ బస్వాపూర్ కానీ గునాది గారి కాలువ కానీ పిల్లాయపల్లి కాలువ కానీ ధర్మారెడ్డి ఆ కాలువ కానీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తయిన తర్వాత లక్షల ఎకరాలు కొత్తగా సాగులోకి రాబోతా ఉన్నాయి. ఒక పంట కాదు 2 పంటలు పండే వాతావరణం. ఆ పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ సర్ప్లస్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మరి రేపటి రోజున రైతు గిట్టుబాటు ధర రావాలి అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని పెద్ద ఎత్తున ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికీ మాకు ఆదేశిస్తున్నారు, ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలో ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ క్లస్టర్స్ ఏర్పాటు చేయాలనే ఆదేశాన్ని ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తున్నారు. అటు వ్యవసాయ శాఖ ఇటు మన పరిశ్రమల శాఖ సంయుక్తంగా ఒక కార్యాచరణ రూపొందిస్తూ ఉన్నాయి. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ కూడా కొత్త తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం. భారతదేశం మొత్తంలోనే అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం తీసుకొని రాబోతా ఉన్నాం. ఏ రకంగానైతే పిఎస్ ఐపాస్ కానీ, ఏ రకంగానైతే టెక్స్టైల్ పాలసీ కానీ, ఏ రకంగానైతే ఇతర పాలసీ ఇతర విధానాలు కూడా తీసుకొని వచ్చి భారతదేశంలోనే పారిశ్రామికీకరణలో మంచి ప్రగతిశీల భావాలు కలిగిన అత్యంత సరళమైన విధానాలు కలిగిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఇప్పటికే పేరు తెచ్చుకున్నదో అదే పద్ధతిలో రేపటి రోజున ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో కూడా ఒక ఆకర్షణీయమైన విధానం తీసుకొని రావడం వల్ల రేపటి రోజున అగ్రికల్చర్ సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ కూడా మన రాష్ట్రంలోనే ప్రాసెస్ చేసి కొత్తగా ఉపాధి అవకాశాలు కూడా సృష్టించాలనే ఆలోచనతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. టీఎస్ ఐపాస్ గురించి అయితే నేను ప్రత్యేకంగా మీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు. 24 గంటల గురించి 24 గంటల కరెంటు గురించి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా మీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు. మీ అనుభవంలో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సరళమైన విధానాలు తెచ్చి అవినీతిని తగ్గించి పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేసి ప్రభుత్వ పరంగా మీ మీద ఉండే జోక్యాన్ని ఒత్తిడిని అధికారుల వైపు ఉండే ఒత్తిడిని తగ్గించేదానికి మొదటి 4.5 సంవత్సరాలు చాలా దృఢ దీక్షతో దృఢ సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మనకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో కూడా ఒకసారి నెంబర్ 1 ర్యాంకు, ఇంకొకసారి 0.09%తో 2వ ర్యాంక్ వచ్చిన విషయం కూడా మీకు తెలుసు. రేపటి రోజున కూడా మనం అందరం కూడా ఆలోచించవలసింది, మనందరం కూడా గట్టిగా పట్టుబట్టి ప్రయత్నం చేయవలసింది. ఒకటి, మనం కొత్తగా పారిశ్రామిక పార్కులు కూడా నెలకొల్పుకుంటా ఉన్నాం. అన్నిటికన్నా గర్వకారణమైన విషయం ఏమంటే ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన 2 నివేదికల గురించి నేను మీకు చెప్పాలి. ఈ మధ్య సిఐఐ ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసి కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం, వాళ్ళ రిపోర్ట్ ప్రకారం గడిచిన 4.5 సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలోనే ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలో మీడియం అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ రంగంలో అత్యధిక మొత్తంలో భారతదేశంలో కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టించిన టాప్ 3 స్టేట్స్లో తెలంగాణ కూడా ఉన్నది అంటే దానికి మీరు ప్రధానంగా కారణం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ తర్వాత తెలంగాణ ఈరోజు ఆ లీగ్లోకి వచ్చింది అంటే ఎంఎస్ఎంఈ రంగం ఏ రకంగా ముందుకు పోతున్నదో దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు. అల్టిమేట్గా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా బడా పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరు లేరు. మీరందరూ చిన్న మధ్య తరహా పారిశ్రామికవేత్తలే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే మీకోసం కొత్తగా విప్లవాత్మకమైన పథకాలు తీసుకొని వచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఒక పారిశ్రామిక హెల్త్ క్లినిక్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ హెల్త్ క్లినిక్ అనేది దేశంలో ఎక్కడా లేదు. ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి సంబంధించి ఇంకా సమస్యలు ఉన్నాయి. సమస్యలు అన్నీ అయిపోయినాయి, అంతా బాగుంది, అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉంది అని సమస్యలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. పరిష్కరించవలసిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం మీద ఉంది. మీ పారిశ్రామిక రాయితీలు ఇంకా కొన్ని చోట్ల పెండింగ్ ఉన్నాయి, బకాయిలు ఉన్నాయి, అవి రావాలి. కొత్త పార్కులు రావాలి, మాకు తెలుసు. ఇంకా కొన్ని విధానాలు కూడా సవరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా త్వరితగతిన ముందుకు పోయేదానికి, పారిశ్రామికీకరణ వేగంగా జరగడానికి, స్థానికంగా ఉండే పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రావడానికి ఇంకా చేయాల్సిన పని కూడా చాలా ఉంది. ఇవన్నిటి గురించి కూడా ఒకవైపు పూర్తి అవగాహనతో ఈరోజు నడిపే ఒక సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం, ఒక నిర్ణయాలు వేగంగా తీసుకునే నిర్ణయాత్మకమైన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ముందుకు పోయేదానికి బ్రహ్మాండంగా మనం మీ మద్దతుతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా వచ్చిన ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు
నేను మీ అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే పార్లమెంట్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక గణనీయమైన పాత్ర ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకుంది అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మీరందరూ కూడా పేపర్లు టీవీలు చూస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మిత్రులు, కాంగ్రెస్ భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు. కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓట్లు వేసినారు, ఆయన ముఖ్యమంత్రిని చేసినారు, ఇంకా చాలు ఈ ఎన్నికలు రాహుల్ వర్సెస్ మోడీ అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు అందరం కూడా దాదాపుగా రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. ఈరోజు కాకపోతే ఒక జనరేషన్ ముందన్న హైదరాబాద్కి మీరు ఇక్కడికి రాకముందు అందరం కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ రైతు కుటుంబాలు. మనం ఒకసారి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు నాగలు కట్టేటప్పుడు అయితే వ్యవసాయదారుడు రైతు రోడ్డు ఎద్దులను కడతాడు, లేదా రెండు దున్నపోతులను కడతాడు, నాగలు దున్నాలంటే పొలం దున్నాలని, అంతేనా? అంతేగాని ఒక ఎద్దున ఒక దిక్కు ఇంకో దున్నపోతున్న కొద్దిగా కట్టడు. మీరు మొన్ననే 3 నెలల కింద జరిగిన ఎన్నికల్లో మమ్మల్ని గెలిపించారు, బ్రహ్మాండంగా నడపండి అని చెప్పి 90 మంది మద్దతు ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఎన్నికల్లో వేరే పార్టీ వాళ్ళ ఓట్లు వేస్తే ఒక ఎద్దును ఒక దున్నపోతును కట్టినట్టే అయితే వాడు అడుగుస్తుంది, ఒకటి ఇడుగుస్తుంది, ఎటు కాకుండా పోతుంది వ్యవసాయం కానీ రాష్ట్రం కానీ. అట్లా కాకుండా స్పర్ధ లేకుండా కలిసికట్టుగా పనిచేసేదానికి. ఎందుకంటే నేను చెప్పేది నా సొంత కవిత్వం కూడా కాదు, దేశవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే ఈరోజు మీరు ఏ సర్వే చూసినా ఏ అధ్యయనం చూసినా స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. నరేంద్ర మోడీ గారి మీద పారిశ్రామికవేత్తల్లో కూడా కొన్ని గొప్ప అభిప్రాయాలు లేవు. 5 ఏళ్ల కిందట ఈయనేదో వచ్చేదో గొప్ప దేశాన్ని ఉద్ధరించేస్తాడు, అద్భుతాలు చేస్తాడు అని చెప్పి కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉండేవి 5 ఏళ్ల కిందట. కానీ ఈ 5 ఏళ్ల కాలంలో ఏం జరిగిందో నాకంటే బాగా మీకు తెలుసు. డిమానిటైజేషన్ కానీ, జిఎస్టీ కానీ, లాభం ఎంత జరిగింది, నష్టం ఎంత జరిగింది నేను చెప్పను, మీ అనుభవంలో ఉంది. ఐ లీవ్ ఇట్ టు యువర్ విజ్డమ్ అండ్ యువర్ జడ్జ్మెంట్. నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే మీతో 5 ఏళ్ల కిందటి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభావం తగ్గిందని ప్రతి సర్వే చెప్తా ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఆనాడు 2014లో తమంతట తాముగా స్వతహాగా 283 స్థానాలు కైవసం చేసుకొని అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈరోజు ఏ సర్వే చూసినా ఒక మాట స్పష్టంగా చెప్తాం, భారతీయ జనతా పార్టీ 150-160 సీట్లు దాటే పరిస్థితి లేదు. కొన్ని రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలోని యూపీఏ ఏమన్నా గొప్పగా పుంజుకున్నదా, అద్భుతంగా ముందుకు పోతున్నదా అంటే వారికి కూడా 100-110 సీట్లు వచ్చే పరిస్థితి వారికి లేదు. ఇక మొన్న తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల్లో జరిగినట్టు కొన్ని విచిత్రాలు జరిగి అప్పుడెప్పుడో బ్రహ్మంగా చెప్పినట్టు మరి మొత్తం పరిస్థితులన్నీ మారిపోయి రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోడీ ఇద్దరు ఎన్నికల తర్వాత ఒకటైపోయినా కలిసి కూడా అధికారాన్ని కైవసం చేసుకునే నంబర్ ఉంటుందో లేదో అనుమానమే ఉంది. ఆయనకు 150 100 వస్తే 270 కలిపి కూడా రావు. నేను చెప్తే ఇప్పుడు కొద్దిగా అతిశయోక్తి అనిపిస్తుంది మీకు, కానీ వాస్తవాలు అట్లా కనబడతా ఉంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితి చూస్తే ఏ రాష్ట్రంలోనైతే ప్రాంతీయ పార్టీలు బలంగా ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రంలో ఈ 2 జాతీయ పార్టీలుగా చెప్పుకునే పార్టీలు ఈ రెండింటికి కూడా ఉనికి లేని పరిస్థితి. ఉదాహరణ, భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ పార్టీ అంటారు వాళ్ళు, నరేంద్ర మోడీ గారైనా అమిత్ షా గారైనా. కానీ ఒక్క మాట దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక కర్ణాటకలో మినహాయిస్తే దక్షిణాదిలో ఎక్కడైనా ఉనికి ఉన్నదా? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నదా భారతీయ జనతా పార్టీ? తెలంగాణలో ఉన్నదా? కేరళలో ఉన్నదా? తమిళనాడులో ఉన్నదా? పాండిచ్చేరిలో ఉన్నదా? మరి మొత్తం దక్షిణాదిలోనే ఉనికి లేని పార్టీ జాతీయ పార్టీ ఎట్లయితే? కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా సేమ్ పరిస్థితి. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉనికి లేదు, బీహార్లో సోదిలో లేదు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడ్రస్ లేదు, చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఉనికి లేని పరిస్థితి. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మీరు చూస్తే ఎక్కడైతే ప్రాంతీయ పార్టీలు బలంగా ఉన్నాయో అక్కడ ప్రజలు వాటికే పోతా ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్సీపీ వర్సెస్ తెలుగుదేశం వర్సెస్ జనసేన నడుస్తూ ఉంది. తమిళనాడులో అన్నా డిఎంకే, వెస్ట్ బెంగాల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ఒరిస్సాలో బీజేపీ. ఈ రకంగా చూసినట్టయితే ఉత్తరప్రదేశ్లో సమాజ్వాదీ, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. ఈ రకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడైతే ప్రత్యామ్నాయం ఉన్నదో, ప్రాంతీయ ప్రత్యామ్నాయం ఉన్నదో ప్రజలు వాటి వైపు మొగ్గు చూపుతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్రాంతీయ పార్టీలు ప్రజల ఆకాంక్షకు దగ్గరగా ఉంటాయి, అంతేగాని జాతీయ పార్టీల వైపు చూడడం లేదు. కానీ దేశవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే నాన్ కాంగ్రెస్, నాన్ బీజేపీ అంటే అటు ఎన్డీఏలో లేని పార్టీలు, ఇటు యూపీఏలో లేని పార్టీలు చాలామంది ఉన్నారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఉన్నది, వైఎస్ఆర్సీపీ ఉన్నది, మనకి బిజు జనతాదళ్ ఉన్నది, సమాజ్వాదీ పార్టీ ఉన్నది, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఉన్నది. ఇక్కడ చెప్తూ పోతే చాలామంది ఉన్నారు. వీరందరి మధ్యన రేపటి రోజున చాలా సీట్లు వచ్చే ఆస్కారం, 200 పైకి సీట్లు వచ్చే ఆస్కారం. కాబట్టి రేపటి రోజున భారతదేశంలో ఏం జరుగుతుందో,
ఏం జరగబోతుందో ఎవరు ఊహించి చెప్పడం అది ఈజీ కాదనే మాట నేను ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మరి ఇలాంటి సందర్భంలో టీఆర్ఎస్కి ఎందుకు ఉండాలి 16 స్థానాలు అంటే, టీఆర్ఎస్ ఎందుకు గెలవాలి 16 స్థానాలు అంటే మీ ముందు నేను 2 విషయాలు పెట్టదలుచుకున్నాను. 2014లో ఆనాడు జూన్లో మనం ఇక్కడ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. మే మాసంలో నరేంద్ర మోడీ గారు అక్కడ ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టడం జరిగింది. మనం ఇంకా ఇక్కడ గెలిచి కూర్చోలేదు సరిగ్గా. మొట్టమొదటి వారంలోనే ఆయన నరేంద్ర మోడీ గారు మన తెలంగాణ భూభాగాన్ని 7 మండలాలను ఒక్క కాగిత ముక్క ద్వారా, ఒక ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తీసుకొని పోయి పోలవరంలో ముంపు ప్రాంతాల్లో కలిపేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కలపడం జరిగింది. ఎందుకు జరిగింది ఆ పని? కనీసం మన రాష్ట్రాన్ని, మన భూభాగాన్ని తీసేస్తున్నప్పుడు, తొలగిస్తున్నప్పుడు కనీసం ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక మాట చెప్పాలనే గౌరవం కూడా లేకుండా ఏకపక్షంగా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే మందబలం. ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏలో భాగస్వామి, నరేంద్ర మోడీ గారికి మందబలం ఉన్నది, అడిగే అక్కర్లేదని చెప్పి ఆయన గుంజుకొని పోయి ఆయన ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆయన 7 మండలాలు కలిపేయడం జరిగింది. తర్వాత మీరు ఆలోచించినట్టయితే ఎప్పుడో జరగాల్సిన హైకోర్టు విభజన మొదటి 2-3 నెలల్లో జరిగిపోవాలి. నిజానికి కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఏ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఆ రాష్ట్రానికి ఉండాలి, చట్టంలో కూడా ఉంది. కానీ మొన్న జనవరిలో, అంటే 3 నెలల కింద జరిగింది. ఎందుకు ఇంత ఆలస్యమే? ఎందుకు అంటే మందబలం. తెలంగాణ ప్రజలు ఏమనుకుంటే ఏమనే ఒక ధిక్కార ధోరణి. చంద్రబాబు నాయుడు గారి మద్దతు ఉండడం వల్ల, ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బలం ఉండడం వల్ల, ఆయన అడ్డుకోవడం వల్ల హైకోర్టు విభజన కూడా చాలా ఆలస్యంగా జరిగింది. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ఈరోజు దేశంలో ఏ పరిస్థితి ఉన్నది అంటే జిస్కా లాఠీ ఉస్కా భైన్స్, బడితే ఉన్నోడితే బడి, ఆయన వలుపుకొని పోతూనే ఉంటుంది. మీరు గమనించండి ఒకసారి, రైల్వే మంత్రి ఎవరుంటే రైలు అటు పోతూనే ఉంటాయి. మమతా బెనర్జీ రైల్వే మంత్రి ఉంటే రైలు బెంగాల్కే పోతుంది. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారు రైల్వే మంత్రి ఉంటే రైలు బీహార్కే పోతుంది. ఆయన అత్తగారు విధాగా కూడా ఇస్తున్నాడు రైల్వేలో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారు. నరేంద్ర మోడీ గారు భారత ప్రధానమంత్రిగా ఉంటే బుల్లెట్ రైలు ప్రవేశపెట్టి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయింది బుల్లెట్ రైలు? ఢిల్లీ నుంచి ముంబై వయా గుజరాత్. మన దిక్కు రాదు. మనకు వద్దా రైలు? మనకు హై స్పీడ్ రైలు నెట్వర్క్ వద్దా? మనకు బుల్లెట్ రైలు వద్దా? రాదు. ఎందుకు రాదంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఓట్లు లేవు, సీట్లు లేవు కాబట్టి రాదు. అందుకే ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. ఆనాడు 2014లో మోడీ గారికి ఈ దేశంలో ఎవరి మీద ఆధారపడే పరిస్థితి లేదు, సొంతంగానే నెంబర్ వచ్చింది. కానీ ఈరోజు అన్ని సర్వేలు చెప్తా ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క ఎంపీ సీటే కీలకం కాబోతా ఉంది. అందుకే కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడు ఇద్దరు ఎంపీలతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొచ్చిన కేసీఆర్ గారికి 16 మంది ఎంపీలను అప్పచెప్తే ఏం జరుగుతుందో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే పట్టుదల ఉన్న నాయకుడు కావాలి, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీ లేని పోరాటం చేసే సత్తా ఉన్న నాయకుడు కావాలి. పొరపాటున కాంగ్రెస్ మిత్రులు, బీజేపీ మిత్రులు వాళ్ళు ఎంపీగా గెలిచినారనుకోండి, ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు? రాహుల్ గాంధీ గారు సిట్ అంటే సిట్టు, స్టాండ్ అంటే స్టాండ్. అదే టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు అయితే తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాల విషయంలో, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో పేగులు తెగేదాకా కొట్లాడే సత్తా ఉండే నాయకులు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు తప్ప కాంగ్రెస్ వాళ్ళ వల్లనో, బీజేపీ వాళ్ళ వల్లనో వారి నాయకత్వాలను ఢిల్లీ నుంచి కొట్లాడే సాహసం వాళ్ళకు ఉండదనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మాకు వ్యక్తులుగా ఎవరి పట్ల కూడా భేదభావం లేదు. మా కాంగ్రెస్ మిత్రులు కానీ, బీజేపీ మిత్రులు కానీ వారి పట్ల వ్యక్తిగతంగా మాకేం దుష్మని లేదు. కానీ వారు నిలబడ్డ పార్టీ, వారు ఏ సిద్ధాంతానికి అయితే వారు ఉన్నారో దాని పట్ల మాకు మాత్రం ఖచ్చితంగా విభేదం ఉంది. ఇంకొక మాట కూడా దయచేసి మిమ్మల్ని ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నాను. 71 ఏళ్ళ ఈ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఈ 71 ఏళ్ళ తర్వాత ఈరోజు కేసీఆర్ గారి ఆలోచన, ఒక కొత్త రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన కేసీఆర్ గారి ఆలోచన దేశానికి ఆచరణగా మారుతున్నారు. రైతు బంధు అనే పథకం అందరూ ప్రధానమంత్రులు, అందరు ముఖ్యమంత్రులు రైతుల గురించి కన్నీరు కాల్చిన వాళ్ళే, అందరూ రైతుల గురించి మంచి మాటలు చెప్పిన వాళ్ళు. కానీ ఎవరు కూడా ఏనాడు కూడా రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమానికి, రైతు బీమా లాంటి కార్యక్రమానికి, సాగునీటి ప్రాజెక్టులను వేగంగా పూర్తి చేసేదానికి, మిషన్ కాకతీయ లాంటి కార్యక్రమానికి ఎందుకు ఆలోచన చేయలేకపోయినారు? ఎందుకు రూపకల్పన చేయలేకపోయినారు అంటే కమిట్మెంట్ లేదు, నిబద్ధత లేదు. కానీ మంచి ఆలోచన వస్తే దేశం దాన్ని ఆమోదించక తప్పదు అనడానికి ఈరోజు రైతు బంధే ఒక గొప్ప ఉదాహరణ. పేరు మార్చుకోవచ్చు, పిఎం కిసాన్ అని పేరు పెట్టవచ్చు, నకలు పెట్టినా కూడా తెలియదు కాబట్టి పిఎం కిసాన్ అని పెట్టవచ్చు. కానీ వాస్తవంగా ఒప్పుకునే పేషెంట్ లేని తత్వం ఉంటే నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఒప్పుకోక తప్పని పరిస్థితి. కేసీఆర్ గారి ఆలోచన వల్ల
దేశంలో ఈరోజు కోట్లాది మంది రైతులకు లాభం జరుగుతూ ఉన్నదనే మాట వాస్తవం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తెల్లారు లేస్తే ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే తెల్లారు లేస్తే కేసీఆర్ గారి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. 3 నెలల నుంచి అసలు ఈ మధ్యన ఎన్టీ రామారావు గారి కంటే ఎక్కువ కేసీఆర్ పేరే తీసుకుంటున్నారు పాపం. ఆఖరికి ఏ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే వ్యవసాయం దండుగా అన్నాడు, అట్లాంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అనివార్యంగా దిగిపోయే టైంలోనన్నా ఈరోజు కేసీఆర్ గారి పథకాన్ని కాపీ కొట్టి రైతు బంధులు పేరు మార్చి అన్నదాత సుఖీభవ అని పెట్టిన ఆంధ్ర రైతులకు కూడా మేలు జరుగుతున్నదంటే అది కేసీఆర్ పుణ్యమా కాదా మీరు ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా చెప్పొచ్చు, కానీ నా విజ్ఞప్తి మీతో ఒకటి, 16 మంది పార్లమెంట్ సభ్యుల్ని కేసీఆర్ గారికి అప్పచెప్తే ఆ 16గా ఉండదు. చాలామంది మనకు కలిసి వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు, బీజేపీ కాంగ్రెస్ పొడగిట్టని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఈ దేశంలో మౌలికమైన వసతుల విషయంలో తాగునీరు కానీ, సాగునీరు కానీ, కరెంటు కానీ, రోడ్లు కానీ, అదే రకంగా ఇంకా ఇతర మౌలిక వసతులు కానీ వీటి విషయంలో మార్పు రావాలి అంటే పాత చింతకాయ పచ్చడి పాలిటిక్స్ పోవాలి. 70 ఏళ్ళు వాళ్ళే కదా పరిపాలించింది, 55 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్, 15 ఏళ్ళు బీజేపీ. వాళ్ళే పరిపాలించి ఈరోజు దేశం బాగాలేదని ఒక ఆయనేమో చౌకీదార్ చోర్ హై అంటున్నాడు. రాహుల్ గాంధీ తెల్లారు లేస్తే చౌకీదార్ చోర్ హై అంటున్నాడు. ఈయననేమో మేబీ చౌకీదార్ అని ఈయన అంటున్నాడు. ఈరోజు ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు, ఇదా మందిర్ కట్టానా మస్జిద్ కట్టానా ఇదా ఎవరైనా అడుగుతున్నారా? గుడి కట్టమని కొట్లాడుతున్నారా, మస్జిద్ కట్టమని కొట్లాడుతున్నారా? ఈ దేశంలో ఈ దేశ ప్రజలు కోరుతున్నది మాకు హాస్పిటల్ కావాలి, మంచి స్కూళ్ళు కావాలి, నాణ్యమైన విద్య కావాలి, నాణ్యమైన వైద్యం కావాలి, మంచి రహదారులు కావాలి, మంచి ఓడరేవులు కావాలి, మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు కావాలి, నాణ్యమైన తాగునీరు, రైతులకు సాగునీరు కావాలి, అవసరమైతే రైతులకు పెట్టుబడి సహాయం చేసే పరిస్థితి రావాలి, రైతు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర కావాలని కోరుతున్నారు తప్ప వీళ్ళు లేవనెత్తిన అంశాలు అయితే బోఫోర్సు లేకపోతే రఫాయలు, అయితే ఈయన లేకపోతే ఆయన, ఆయన పోతే ఈయన, ఈయన పోతే ఆయన అన్నట్టు ఏదైతే వాళ్ళ మధ్యనే కేంద్రీకృతమయ్యే పాలిటిక్స్ చేస్తూ ఉన్నారో దానికి తిప్పికొట్టవలసిన అవసరం, ఆ చైతన్యాన్ని తెలంగాణ నుంచే ప్రారంభించవలసిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉన్నదనే మాటను మళ్ళొకసారి మీ అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తూ, మీ అందరి ఆశీస్సులుంటే తప్పకుండా ఏ రకంగా అయితే కేసీఆర్ గారు అసాధ్యం అనుకున్న తెలంగాణని సుసాధ్యం చేసి పెట్టినారు, అదే పద్ధతిలో రేపటి రోజున ఈరోజు అసాధ్యంగా కనబడే టాస్క్ కూడా రేపటి రోజున జాతీయ స్థాయిలో ఒక గుణాత్మకమైన మార్పుని ఈ దేశ రాజకీయాల్లో, ఈ దేశ పరిపాలనా విధానంలో కూడా తీసుకొచ్చేదానికి మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ముందుకు పోతామని చెబుతూ, మరి ఇంకా అందరేమో మరి నరసయ్య గౌడ్ గారిని గెలిపించండి చెప్పి మీ వాళ్ళు పిలుపునిచ్చేస్తున్నారు. ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటన రాలేదు కాబట్టి అధికారికంగా ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా మీ అందరి మద్దతు మరి టీఆర్ఎస్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి, భువనగిరి పార్లమెంట్ అభ్యర్థికి ఉంటుంది, ఉండాలి అని ఇక్కడ భువనగిరి పార్లమెంట్లో కాదు వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని చెప్పి మా జగదీశ్వర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఏ పార్లమెంట్లోనైనా అక్కడ నిలబడ్డది అభ్యర్థి కాదు, కేసీఆర్ గారు ముఖ్యం. కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి మీ ఆశీర్వాదం, మీ మద్దతు, మీ తోడ్పాటు ఉండాలని, ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ వేదికకు ముఖ్యంగా సుధీర్ రెడ్డి గారికి, వారి బృందం మొత్తానికి కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ, జై హింద్. తప్పకుండా పారిశ్రామికవేత్తల తరఫున 16 మంది పార్లమెంటు సభ్యులను అందించడానికి కృషి చేస్తాం సార్. అట్లాగే యాదాద్రి కృష్ణ నుండి మెమంటోని అందించాల్సిందిగా శ్రీనివాస్ గారిని, సుధాకర్ గారిని కోరుతున్నాను. స్వామిగౌడ్ గారిని ఈ సభకు కృతజ్ఞతాభివందనాలు తెలియజేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. భువనగిరి పారిశ్రామిక ప్రగతి నివేదన సభకు ముఖ్యంగా అతిథిగా వచ్చిన శ్రీ కేటీ రామారావు గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం సార్. అలాగే మన విశిష్ట అతిథి శ్రీ జగదీష్ రెడ్డి గారు, విద్యాశాఖ మంత్రులు గారికి, మరియు అలాగే మన బూర నర్సయ్య గౌడ్ గారికి, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, అలాగే శ్రీ బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్ గారు, కోదాడ ఎమ్మెల్యే గారికి, అలాగే లింగయ్య గారు రాజ్యసభ మెంబర్ గారికి, శ్రీ పైలా శేఖర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే భువనగిరి గారికి, కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి మాజీ శాసనసభ్యులు, శ్రీ వీరేశం గారు నకిరేకల్ మాజీ శాసనసభ్యులు గారికి, సుధీర్ రెడ్డి ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ ఫెడరేషన్ గారికి, మరియు ఆల్ ఇండియా ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ ఐలా చైర్మన్స్